नमस्कार. आज आपण आढावा घेणार आहोत ग्लोबल फायनान्शियल इन्क्लुजन एफर्ट्स या टॉपिकवर जे डिस्कशन झाले. डिस्कशन AIRच्या मनी टॉक या कार्यक्रमात झाले. तर आता आपण फक्त जे काही डिस्कशनमध्ये मुद्दे आले ते फक्त वाचूयात आणि त्याच्यानंतर थोडंसं आढावा घेऊया. तर हे डिस्कशन शरद कोहली इकॉनॉमिक्स ॲनालिस्ट याबरोबर झाले. अनुभा रोहत हे अँकर होते. G20 प्रेसिडेंट मीटबद्दल डिस्कशन. G20 contributes 80% of world GDP. Significance of financial inclusion. Economic improvement and growth of the country depends on financial inclusion. People should be part of the mainstream as well as have knowledge of financial domains such as insurance, banking, DC. Basic financial literacy is required, for example, bank account. Financial knowledge is essential as nutrition. People are financially included, they will know what they were lacking before. Lot of people still untouched by financial inclusion. India and financial inclusion. As part of G20 presidency, India has shown the world that financial inclusion on major scale is possible. If you really want to improve your economic growth, financial inclusion is a master key. India has improved on financial inclusion with schemes like Janadhan Yojana, UPI. India as G20 presidency has been walking the talk so far. The financial inclusion is considered. Janadhan Yojana, 500 million people included in Janadhan Yojana. Criticism when Janadhan Yojana started. For example, people were asking what are these people going to do with bank accounts. 2 lakh crore is the balance of 50 million Janadhan accounts and participation of women is encouraging. One traditionally have been saving their money by hiding the money under the inside the grain pots under the bed sheets. Today 4,000 is a average balance of Janadhan account. JAM is a key to economic growth of India. India's resilience. Europe is in recession. America is growing at the rate of 2 to 3%. India has shown to the world after the crisis of COVID and even political crisis of Russia and Ukraine that economic development with financial inclusion can be achieved. UPI, Unified Payment Interface by NPCI. UPI will be very important topic which is going to come up with G20 2023 meet. UPI is going to stand out as agenda in G20 meet. 50 lakh transaction in a month, 1000 crore number of transactions. Higher these numbers, more is the speed of the growth. It is spreading so rapidly across the country. Many countries would want to take UPI technology to their country. UPI played major role in financial inclusion by bringing unbanked people to the digital payment system. MSME sector is spread across the India and it's a backbone of Indian development. The small business are forced to be on UPI payment because the customer wants to pay using UPI. Because of UPI, banking is growing. Because without bank account, you can't do UPI. Cause effect relationship. UPI payment has multiply effect on growth of the country, growth of fintech in India. Digital public infrastructure or DPI agenda on the table in G20. DPI is efficient way of transferring services to the public, thereby transforming the life of population. Lessons for the rest of the world. One of the important feature of developed countries is social security. Direct benefit transfer started using UPI is game changer for social security. DBT under various government schemes for social inclusion. Financial inclusion government schemes can be implemented efficiently.
If country of India size of population can do it, why can't other countries do it? This is lesson for emerging economies as well as developed countries. Enhance financial solidarity with the countries in global south. India has been focusing on the inclusion of the global south, built a consensus on inclusion of global south in important institutions and important decisions. Indian policy of Vasudhaiva Kutumbakam. Financial security and debt restructuring should be taken care of. There is a section of society who have been deprived of economic progress. Lot of people who have taken loan, not they are not in a position to pay back. Each country has a very unique model when it comes to debt restructuring. Total debt of the country, total borrowers of the country, total debt quantum of the country varies. Quality of the debt of every country is going to be different. Single policy across the world or even for G20 won't work, so we have to struck a balance when it comes to a debt restructuring. Some consensus can be built around a fee structure. India selected as a coach for global financial inclusion among Italy for next year. India's experience in financial inclusion is good and that can be helpful. Janadhan Aadhaar Mobile Revolution, GEM Trinity is a unique to India and achievements are great. Scale, it will be very hard for any country to reach what India has achieved. India should be given a permanent place as part of as far as a financial inclusion is considered. World should learn from India with regards to financial inclusion. India has its own problem of poverty and infrastructure, but still we have achieved great milestone financial inclusion with the help of JEM Trinity. Banking and the financial inclusion is the area where world should learn from India. तर हे एक ओव्हरव्ह्यू होता डिस्कशनचा. तर आता थोडंसं आढावा घेऊ. तर नुकतीच G20 प्रेसिडेंसी मीट झाली आणि G20 कंट्रीज या 80% ऑफ वर्ल्ड GDPला कॉन्ट्रीब्यूट करतात. त्यांची डेव्हलपमेंट इम्पॉर्टंट आहे. त्यांची डेव्हलपमेंट म्हणजे जवळजवळ जगाची डेव्हलपमेंट आणि त्यांची डेव्हलपमेंट इम्पॉर्टंट आहे आणि डेव्हलपमेंटसाठी इम्पॉर्टंट आहे फिनान्शियल इन्क्लुजन. प्रत्येक कंट्रीची इकॉनॉमिक ग्रोथ ही फिनान्शियल इन्क्लुजनवर अवलंबून असते. बेसिकली फिनान्शियल इन्क्लुजन म्हणजे काय? फिनान्शियल इन्क्लुजन म्हणजे ज्या बेसिक गरजा आहेत, बेसिक फिनान्शियल नीड्स आहेत, फिनान्शियली इंडिपेंडंट किंवा फिनान्शियल फ्रीडम ज्याला म्हणता येईल, त्या आम आदमीपर्यंत म्हणजे कॉमन मॅनपर्यंत पोचल्या पाहिजेत आणि त्याच्यासाठी बेसिक फिनान्शियल लिटरसी ही फार इम्पॉर्टंट आहे. आणि मग ते जे आपलं फिनान्शियल नॉलेज आहे, बेसिक फिनान्शियल नॉलेज, ते फार इम्पॉर्टंट आहे. इट इज ॲज इक्वल ॲज न्यूट्रिशन. म्हणजे आपल्या जीवनात जीवनसत्वांचं जेवढं महत्त्व असतं तेवढं आयुष्यात फिनान्शियल नॉलेजचंही महत्त्व आहे. आणि जेव्हा लोक फिनान्शियली इन्क्लुडेड होतात, जेव्हा त्यांना फिनान्शियल सुविधा मिळायला सुरुवात होते, तेव्हा त्यांना कळतं की आपण काय लॅक करत होतो किंवा आपल्याला काय मिळत नव्हते याआधी, जे आता मिळते आहे. आणि खूप लोक अजूनही फिनान्शियल इन्क्लुजनपासून अलिप्त आहेत. त्यांना बेसिक फिनान्शियल सुविधा पण मिळाल्या नाहीत. तर फिनान्शियल सुविधा म्हणजे काय? सो बेसिक फिनान्शियल सुविधा म्हणजे लोकांना बँक अकाउंट ओपन करता आला पाहिजे, लोकांना लोन काढता आला पाहिजे, लोनबद्दल सगळी माहिती असली पाहिजे, कसे काढावे, कसे फेडावे, जर फेडता नाही आली तर त्याच्यातनं बाहेर पडण्याचा मार्ग असावा आणि तो प्रॉपर असावा. म्हणजे आपल्या पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनने तो नेमून ठेवलेला असावा की लोन जर भरता नाही आले तर त्याच्यातनं बाहेर कसं पडता येईल. त्याच्यानंतर अजून बेसिक गरजांमध्ये काय येतं तर इन्शुरन्स असावा. प्रत्येकाला इन्शुरन्सबद्दल माहिती असावी आणि प्रत्येकाचा टर्म इन्शुरन्स किंवा लाईफ इन्शुरन्स असावा. तर या
साधारण बेसिक फायनान्शियल गोष्टी आहेत ज्या प्रत्येकाला मिळाल्याच पाहिजे. अ, पुढचा मुद्दा आहे इंडियन फिनान्शियल इन्क्लुजन. तर म्हणजे इंडियाने ॲक्च्युली मोठी अचिव्हमेंट केली आहे फिनान्शियल इन्क्लुजनमध्ये. आणि त्याच्यासाठी काही ज्या सोशल स्कीम आहेत त्या इम्पॉर्टंट आहेत आणि जी टेक्नॉलॉजी इंडियाने डेव्हलप केली तीही इम्पॉर्टंट आहे. अ, तर अ, ह्याच्यामध्ये फिनान्शियल इन्क्लुजन हे मगाशी आपण ज्याप्रमाणे डिस्कस केलं की आपल्या देशाच्या आणि जगाच्या विकासासाठी फिनान्शियल इन्क्लुजन हे फार महत्त्वाचं आहे आणि जे फिनान्शियल इन्क्लुजन तुम्ही जेवढं जास्त कराल तेवढी तुमची प्रगती जास्त होणार. अ, तर त्या त्या योजना कोणत्या ज्याने भारताने किंवा इंडियाने फिनान्शियल इन्क्लुजनमध्ये जो मोठा गोल अचीव केला आहे त्या योजना आहेत UPI जनधन आणि मोबाईल. बेसिकली त्याला JM ट्रिनिटी म्हणतात, JEM. जे म्हणजे जनधन, ई म्हणजे सॉरी जॅम ट्रिनिटी, JAM. जे म्हणजे जनधन, ए म्हणजे आधार आणि एम म्हणजे मोबाईल रिव्हॉल्युशन. सो मोबाईल वापरून या सुविधा किंवा टेक्नॉलॉजी वापरून सोशल स्कीम्स या लोकांपर्यंत कशा पोचवता येतील. तर म्हणजे इंडियाकडे G20 प्रेसिडेन्सी होती 2023ची आणि फिनान्शियल इन्क्लुजनमध्ये इंडियाने बरेच काही अचीव केले आहे. आता जनधन योजना आज बघूया. जनधन योजनामध्ये आत्ता सध्या 500 मिलियन लोक इन्क्लुडेड आहेत आणि ह्याला क्रिटिसाइज केलं गेलेलं जेव्हा ही सुरुवात झाली तेव्हा तेव्हा लोक म्हणत होते की एवढे बँक अकाउंट ओपन करून काय फायदा होणार आहे. पण आता तुम्ही आता सद्यस्थिती बघायला गेलात तर 2 लाख करोड हा टोटल बॅलन्स आहे 50 मिलियन जनधन अकाउंटचा. म्हणजे 50 मिलियन. आणि त्याच्यामध्ये महिलांचं प्रमाण जास्त आहे. महिला ज्या की ट्रॅडिशनली पैसे बचत करायच्या धान्याच्या भांड्यात ठेवून किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवून त्या बचत करायच्या. तर त्यांच्यासाठी आता बँक अकाउंट ओपन झाल्यामुळे त्यांच्यासाठी सहज झाले आहे सेव्हिंग करणं आणि फिनान्शियल बेसिक गरजा त्यांच्यापर्यंत पोचणं. आत्ताच सध्या 4,000 हा एव्हरेज बॅलन्स आहे प्रत्येक जनधन अकाउंटचा, विच इज अ ग्रेट थिंग. आणि जसं मगाशी बोललो जॅम ट्रिनिटी, जे म्हणजे जनधन, ए म्हणजे आधार आणि एम म्हणजे मोबाईल. तर जॅम ट्रिनिटीने कसं अचीव केलं. सो जनधन म्हणजे जनधन अकाउंट म्हणजे प्रत्येकाचा बँक अकाउंट आला आणि तो ते बँक अकाउंट आधार आधारद्वारे आयडेंटिफाय केलं गेलं प्रत्येकाला. आधार हा युनिक नंबर आहे ज्याच्याद्वारे, तसा USA मध्ये सोशल सिक्युरिटी नंबर असतो, तसा आधार हा युनिक नंबर आहे आणि त्याच्याद्वारे प्रत्येकाला आयडेंटिफाय केलं गेलं. त्याचा अकाउंट काढण्यात आला, जनधन अकाउंट मार्फत बँक अकाउंट काढण्यात आला आणि मोबाईल रिव्होल्युशनचा वापर करून या तिन्ही गोष्टींना एकत्रित आणण्यात गेलं आणि सोशल स्कीम कॉमन माणसापर्यंत म्हणजे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्यात आल्या. तर इंडियाच रिझिलियन्स पुढचा मुद्दा इंडियाच रिझिलियन्स म्हणजे काय. बेसिकली म्हणजे ऑलरेडी युरोप हे रिसेशनमध्ये आहे आणि अमेरिकेची ग्रोथ पण जास्त नाही आहे, 2 ते 3% आहे. आणि आता नुकतेच कोविड क्रायसिस येऊन गेले. त्याचबरोबर रशिया युक्रेन वॉरही चालू आहे. सो जागतिक इकॉनॉमीमध्ये थोडी हलचल आहे. सॉरी. आणि त्याच्यामध्ये इंडियाने फिनान्शियल इन्क्लुजन मध्ये एक चांगला स्केल अचीव करून म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर फिनान्शियल इन्क्लुजन करून इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट केलेली आहे, विच इज व्हेरी व्हेरी गुड म्हणजे इकॉनॉमिक प्रोग्रेससाठी. UPI हा पुढचा मुद्दा आहे. UPI म्हणजे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस आणि हा NPCI नावाची एक संस्था आहे, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, त्याने डेव्हलप केलेली आहे. UPI हा प्लॅटफॉर्म आहे बेसिकली. तर UPI हा
ऑलरेडी चर्चेचा मुद्दा आहे. G20मध्येही याबद्दल बरेच चर्चा झाली. म्हणजे तुम्ही आकडेच बोलतात, 50 लाख ट्रान्झॅक्शन इन अ मंथ आणि 1000 करोड नंबर ऑफ 50 लाखाचे 1000 करोड नंबर ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स हायर. म्हणजे हे जे नंबर अजून अजून वाढत जाणार, तशी इकॉनॉमिक ग्रोथ पण वाढत जाणार. आणि यू पी आय इज वाईडली स्प्रेडिंग, म्हणजे पूर्ण भारतभर नाही तर आहेच, म्हणजे ती लोक जास्तीत जास्त वापरतातच आहे. पण बाकीचे देश पण ही टेक्नॉलॉजी वापरण्यासाठी उत्सुक आहेत. तर यू पी आयचा फिनान्शियल इन्क्लुजनमध्ये फार मोठा रोल होता. तर यू पी आयने काय केलं, अनबँक पीपलला डिजिटल पेमेंट सिस्टीममध्ये आणलं. आणि एम एस एम ई सेक्टर, जो भारताचा एम एस एम ई म्हणजे मायक्रो स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्राईज हा जो सेक्टर आहे, ज्या लहान मोठ्या कंपन्या मध्यम स्वरूपाचे बिझनेसेस असतात, त्या भारताच्या इंडियाच्या इकॉनॉमिक ग्रोथचा पाठीचा कणा आहे आणि त्या भारतभर पसरलेल्या आहेत. आणि तर त्याच्यामध्ये हे एम एस एम ई सेक्टरला पण यू पी आयवर यावं लागलं, कारण की जे कस्टमर्स आहेत ते यू पी आयने पेमेंट करायला इच्छुक आहेत, अशी एवढी स्केल आहे यू पी आयची. आणि जसं जसं यू पी आय वाढत जाणार, तसं जसं बँक फिनान्शियल इन्क्लुजन वाढत जाणार, कारण की यू पी आयसाठी बँक अकाउंट तर लागणारच. ही एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आहे. आणि त्याच्या यू पी आयमुळे आपल्याकडे फिनटेक सेक्टरची पण ग्रोथ झालेली आहे. फिनटेक सेक्टर म्हणजे बेसिकली फिनान्स आणि टेक्नॉलॉजी यांचं मिक्सचर. म्हणजे ज्या फिनान्शियल गरजा असतात लोकांच्या, त्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून कशा लोकांपर्यंत पोचवता येईल, या क्षेत्रात ज्या कंपन्या कार्यरत असतात त्यांना फिनटेक कंपन्या म्हणतात आणि त्यांना ओव्हरऑल फिनटेक सेक्टर असं म्हणतात. पुढचा मुद्दा आहे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, म्हणजे डी पी आय. डी पी आय म्हणजे प्रत्येक कंट्रीचं डी पी आय असलं पाहिजे, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे ज्या पब्लिक सुविधा आहेत, लोकांसाठी ज्या सुविधा आहेत, सेवा किंवा त्यांच्या बेनिफिटसाठी ज्या काही सुविधा आहेत, त्या लोकांपर्यंत कशा पोचवाव्यात, ह्याच्यासाठी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते तर असलंच पाहिजे आणि ते डिजिटल असलं पाहिजे. तुम्हाला आपल्याला माहिती आहे की ज्या ॲडव्हान्स कंट्री असतात, डेव्हलप कंट्री, त्याच्यामध्ये जे इम्पॉर्टंट फीचर आहे ते सोशल सिक्युरिटी म्हणजे बेसिकली काय, तिकडच्या लोकांना ज्या बेसिक गरजा असतात त्या ऑलमोस्ट मोफत असतात. म्हणजे जसं काही शिक्षण असो किंवा हेल्थ इन्शुरन्स असो, ह्या ज्या बेसिक गरजा आहेत त्या रास्त दरात किंवा मोफत दिल्या जातात. तर त्याला सोशल सिक्युरिटी म्हणतात. तर आपल्याकडे डी बी टी नावाचा एक प्रकार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर म्हणून एक स्कीम आहे. आणि त्या स्कीममध्ये यू पी आय वापरून इट वॉज लाईक अ गेम चेंजर फॉर सोशल सिक्युरिटी. म्हणजे यू पी आय वापरून जे जे एखाद्या गोष्टीसाठी ज्या लोकांना पैसे मिळाले पाहिजे किंवा त्यांचा बेनिफिट मिळाला पाहिजे, म्हणजे त्यांच्या अकाउंटमध्ये यू पी आय वापरून डायरेक्ट पैसे ट्रान्सफर केले जातात. तर ह्याच्यामध्ये मिडलमॅन कुठेच नाही आला, तर त्यामुळे डायरेक्ट बेनिफिट हा शेवटच्या म्हणजे कॉमन माणसाला मिळतो. तर डी बी टी हा खूप साऱ्या स्कीममध्ये वापरला जातो. जसं मनरेगा आहे, मनरेगामध्ये वापरला जातो. अजून म्हणजे बऱ्याचशा स्कीम आहेत त्याच्यामध्ये वापरला जातो. तर त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे की जो डायरेक्ट ट्रान्सफर आहे, तुमचा पैसे जे डायरेक्ट ट्रान्सफर केले जातात यू पी आय वापरून तुमच्या अकाउंटमध्ये. यू पी आय किंवा बाकीची टेक्नॉलॉजी वापरून नेफ्ट पण वापरू शकतो, पण बेसिकली डी बी टी हे इम्पॉर्टंट, डायरेक्ट बेनिफिट फिनान्शियल. तर डी पी आयचा वापर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वापर करून फिनान्शियल इन्क्लुजन चांगल्या प्रकारे अचीव करता येईल. आणि इंडियाने ते ऑलरेडी अचीव केले आहे, तर बाकीचे कंट्री पण अचीव करू शकतात. पुढचा मुद्दा आहे एनहान्स फिनान्शियल सॉलिडॅरिटी.
विथ द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साऊथ. तर ग्लोबल साऊथ म्हणजे अशा कंट्रीज ज्या डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत. तो बेसिकली डेव्हलपिंग कंट्रीज या मोस्टली पृथ्वीच्या साऊथ रिजनमध्ये आहेत, म्हणून त्याला ग्लोबल साऊथ असं म्हणतात इन्क्लुझिव्हली. आणि इंडियाचा दरवेळी फोकस राहिला आहे की ग्लोबल साऊथ हा जो ग्रुप आहे तो कसा वर येईल किंवा त्याला कसं रिप्रेझेंट करता येईल जागतिक लेवलवर. आणि त्याला ग्लोबल साऊथ हा ग्रुप आहे, कन्सेप्च्युअल ग्रुप आहे किंवा फिजिकल ग्रुप आहे, त्यात तो 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 कसा पार्टिसिपेट करू शकतो जगातल्या मोठ्या डिसिजन्स किंवा इम्पॉर्टंट डिसिजनवर. तर ह्याच्याकडे इंडियाचा नेहमीच गोल राहिला आहे. आणि इंडियाची ती एक पॉलिसीज आहे आपली वसुधैव कुटुंबकम. तर त्याच्यामध्ये ही तर फिनान्शियल सॉलिडेरिटी म्हणजे फिनान्शियल इन्क्लुजन बरोबर ही जी ग्लोबल साऊथची जे कंट्रीज आहेत त्यांच्यामध्ये एक सॉलिडेरिटी असली पाहिजे. आणि जे फिनान्शियल इन्क्लुजनसाठी टेक्नॉलॉजी किंवा ज्या आयडियाज किंवा ज्या स्कीम्स वापरल्या जातात त्या एकमेकांशी कोऑर्डिनेट करून जर नॉलेज ट्रान्सफर करता येईल तर ते बघितलं पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये फायनान्शियल सॉलिडिटी फार इम्पॉर्टंट आहे. पुढचा मुद्दा आहे फिनान्शियल सिक्युरिटी अँड डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग शुड बी टेकन केअर ऑफ. तर हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर बेसिकली डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग किंवा फिनान्शियल सिक्युरिटी म्हणजे काय. सो बेसिकली फिनान्शियल सिक्युरिटी इज लाईक प्रत्येकाला लोन घेता आलं पाहिजे. लोन म्हणजे कर्ज काढता आलं पाहिजे आणि ते कर्ज त्या काढण्याच्या पद्धती किंवा ते उपलब्ध असणे हे त्याच्यासाठी सहज झाले पाहिजे. तर हे एक महत्त्वाचं झालं. आता ते कर्ज काढल्यानंतर ते फेडता आलं नाही तर त्याच्यातनं कसं बाहेर पडायचं ह्याचा एक मार्ग ठरवला पाहिजे पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरने किंवा पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनने. आणि प्रत्येक कंट्रीने एक स्वतःचं मॉडेल ठरवलं पाहिजे डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंगसाठी. हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि हे जर नसलं तर मग म्हणजे लोन न भरणारा आणि लोन देणारा हे दोघेही प्रॉब्लेममध्ये येणार आणि त्याच्यामुळे पूर्ण इकॉनॉमिक सिस्टीम कोलॅप्स होऊ शकते. आणि हे जे ऑब्वियसली प्रत्येक कंट्रीचं डेप्ट वेगळं असणार, त्यांचे बॉरोर्स वेगळ्या प्रकारचे असणार, क्वांटम पण वेगळा असणार. त्यामुळे जी पॉलिसी असेल कंट्री लेवलवर ती प्रत्येक कंट्रीची डिफरंटच असणार. ती इवन G20 कंट्रीजसाठी एक कॉमन पॉलिसी बनवणं डिफिकल्ट आहे. कारण की प्रत्येक कंट्रीचे डेप्टचा जो फॉर्म आहे किंवा डेप्टची जी परिस्थिती आहे ती वेगळी आहे किंवा गरजा त्यांच्या वेगळ्या आहेत. त्याच्यामुळे एक पॉलिसी करणं डिफिकल्ट आहे. पण एक कन्सेन्सस बिल्ड करू शकतो फी स्ट्रक्चरवर. म्हणजे सो बेसिकली एक मेकॅनिझम असलं पाहिजे की एखादा व्यक्ती जर ते लोन भरू शकत नाही, परतावा करू शकत नाही, तर त्याला कसं बाहेर काढता येईल. आणि तेच रेस्क्यूची पॉलिसी असली पाहिजे. तर ते इम्पॉर्टंट आहे. पुढचा मुद्दा आहे इंडिया सिलेक्टेड ॲज अ कोच फॉर ग्लोबल फायनान्शियल इन्क्लुजन अलॉंग विथ इटली फॉर नेक्स्ट इयर. तर ग्लोबल फायनान्शियल इन्क्लुजन हे पूर्ण वर्ल्डमध्ये कसं राबवता येईल याच्यासाठी इंडियाला कोच म्हणून नियुक्त केले आहे. तर ते तर साहजिकच आहे कारण की इंडियाचा एक्सपिरियन्स फार वास्ट आहे. आणि त्यांनी जी स्केल आपण जॅम ट्रिनिटी, GM चुकीचं आहे, ते जॅम ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाईल ही ट्रिनिटी वापरून आपण जी एक युनिक मॉडेल तयार केलं आहे ते फार कमेंडेबल आहे आणि ते स्केलेबल आहे. आणि बाकीच्या कंट्रीज पण त्या म्हणून काही शिकून नॉलेज ट्रान्सफर घेऊ शकतात आणि त्यांच्या देशामध्ये सिमिलर टाईप ऑफ स्कीम किंवा सिमिलर टाईप ऑफ ट्रिनिटी इकोसिस्टीम राबवू शकतात विथ डिफरंट फ्लेवर. म्हणजे इंडियाने जेवढं अचीव केलं आहे ते बघता इंडियाला परमनंट सीटच मिळाली पाहिजे, ना की फक्त पुढच्या वर्षीसाठी ग्लोबल कोचची पोझिशन. तेच वर्ल्ड शुड रन फ्रॉम इंडिया विथ रिगार्ड्स टू फायनान्शियल इन्क्लुजन. म्हणजे जेवढ्या स्केलमध्ये इंडियाने केलं आहे ते बघता
पूर्ण वर्ल्डने इंडियाकडनं शिकलं पाहिजे. आणि या प्रकारे जे फिनान्शियल इन्क्लुजन आहे ते फार महत्त्वाचं आहे जगाच्या देशाच्या विकासासाठी. आणि देशाच्या विकासासाठी जसं महत्त्वाचं आहे त्याच्यामुळे ते जगाच्या विकासासाठी पण महत्त्वाचं आहे. तर ते अचीव करणं फार इम्पॉर्टंट आहे आणि ते अचीव करण्यासाठी प्रयत्न करत राहणं पण इम्पॉर्टंट आहे. तर हे होते डिस्कशन एआर न्यूज मनी टॉकमधले. तर आता पुन्हा एकदा सारांश बघूया, पूर्ण नाही पण थोडक्यात. शरद कोहलींनी इकॉनॉमिक्स एनालिस्ट आहे, त्यांनी आपले मत प्रदर्शित केले आणि अनुभा रोहत हे अँकर होते त्या शोचे. G20 प्रेसिडेन्सी मीटबद्दल आपण बोललो. त्याच्यानंतर बेसिक फिनान्शियल लिटरसी इज रिक्वायर्ड. फॉर एक्झाम्पल व्हॉट इज बँक अकाउंट, म्हणजे बेसिक फिनान्शियल लिटरसी काय आहे आणि ती कशी उपलब्ध असली पाहिजे. इंडिया अँड फिनान्शियल इन्क्लुजन, म्हणजे इंडियामध्ये फिनान्शियल इन्क्लुजन किती प्रकारावर झालं आणि ते कसं झालं आहे. जसं आपण बघितलं जॅम ट्रिनिटी वापरून फार मोठ्या प्रमाणावर स्केलेबल इन्क्लुजन झालेलं आहे. इंडियाच रेझिलियन्स, म्हणजे बेसिकली आत्ता जी परिस्थिती बघता, रिसेशन आणि ग्रोथचं पर्सेंटेज बघता किंवा युद्ध परिस्थिती रशिया युक्रेन आणि कोविडचं बॅकग्राऊंड हे बघता, इंडियाने बरीच प्रगती केली आहे फिनान्शियल इन्क्लुजनमध्ये आणि तेच इथे आपण डिस्कस केलं. UPI म्हणजे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस, ही जी टेक्नॉलॉजी आहे ती किती बेनिफिशियल आहे आणि ती किती अजून देश पण नॉलेज ट्रान्सफर आणि ती टेक्नॉलॉजी त्यांच्या देशामध्ये वापरण्यासाठी प्रयत्नात आहेत हे आपण बघितलं. DPI म्हणजे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, म्हणजे प्रत्येक देशाचं एक पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर असलं पाहिजे आणि डिजिटल असलं पाहिजे आणि ज्याच्याद्वारे ज्या सुविधा आहेत, ज्या सेवा आहेत त्या कॉमन मॅनपर्यंत कशा पोचवता येतील याच्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. एनहान्स फिनान्शियल सॉलिडरिटी विथ द कंट्रीज इन ग्लोबल साऊथ. ग्लोबल साऊथ म्हणजे ज्या साऊथच्या कंट्रीज आहेत मोस्टली त्या डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत, तर त्याच्यामध्ये जी सॉलिडरिटी असली पाहिजे फिनान्शियल सॉलिडरिटी त्याच्याबद्दल आपण डिस्कस केलं. द फिनान्शियल सिक्युरिटी अँड डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग शुड बी टेकन केअर ऑफ. तर हा एक फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. फिनान्शियल सिक्युरिटी प्रत्येकाकडे असली पाहिजे आणि डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग म्हणजे एकदा लोन घेतलं तर त्याच्यातनं बाहेर काढण्याचा मार्ग किंवा ते रिपे ॲटलिस्ट रिपे पूर्ण करू शकतो किंवा रिपे नाही करता येतील तर ते रिस्ट्रक्चर करू शकतो. तर त्याचं जी पॉलिसी आहे ती प्रत्येक कंट्रीने केली पाहिजे. आणि इंडिया सिलेक्टेड ॲज अ कोच फॉर ग्लोबल फिनान्शियल इन्क्लुजन अलॉंग विथ द इटली फॉर नेक्स्ट इयर. तर ग्लोबल फिनान्शियल इन्क्लुजनमध्ये इंडियाचा फार मोठा रोल आहे आणि ते बघता पुढच्या वर्षीसाठी कोच नियुक्त केलं आहे इटली या देशाबद्दल. तर बेसिकली इंडियाने फार मोठ्या स्केलमध्ये फिनान्शियल इन्क्लुजन अचीव केलेलं आहे आणि ते बघता इंडिया शुड बी अ रोल मॉडेल आणि एक परमनंट सीट मिळाली पाहिजे इंडियाला फिनान्शियल इन्क्लुजन या एफर्ट जो पूर्ण वर्ल्डमध्ये घेतला जात आहे. ओके, धन्यवाद मित्रांनो. तर हे होते AIR मनी टॉकचे डिस्कशन ऑन ग्लोबल फिनान्शियल इन्क्लुजन एफर्ट्स. थँक्यू.